ओम शांति। दुःखहर्ता सुखकर्ता ईश्वर पितांकर सुखदायी कल्याणकारी आत्मिक संतान मानंकु संगमयुगी श्रेष्ठ समय रे विश्व परिवर्तनर श्रेष्ठ कार्य करुथिबार शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। ईश्वर पिता कहउछंती, हे मोर मधुर आत्मिक संतानगण, परस्पर सहित मिसी एही कलिजुगी दुनियारू दुख रूपक छपर को उठेई देबाकू हेबो। दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबांकू मने पकेइबार पुण्य कर्म करिबाकू हेबो। अनेक दिन तलर कथा, कोशल राज्य रे सेतेबेले कृतवर्मा नामक जणे सत्यनिष्ठ प्रजावत्सल राजा राजुती करुथिले। नीति नियम कानून को खंडाधार परी मानि चलुथिले। तांको शासन काल रे प्रजा माने निर्भय रे एवं आनंद रे रहुथिले। हेले तांको मंत्रिमंडल रे जणे मंत्री थिले जे कि बाक चातुरी रे एते पारंगम थिले जे से जेते जहा कले भी तांको सहजरे केही मध्य दोषी साब्यस्त करई पारुनथिले एवं निजको ठीक बोली प्रमाणित करि देउथिले। से थरे जणे पंडित जे कि तांको पांडित्य एवं जजमानी आदि करी भल अर्थ उपार्जन करुथिले। मंत्री तांको घरकू तांको थरे डाकिले होम उपचार आदि करेबा उद्देश्य रे। पूजा होम आदि सरिला। मंत्री तांको तांकर सठिक पाउना न देई सामान्य किछि अर्थ देई विदा करुथिले। हेले ब्राह्मण जिद धरी बसिले कि मोर तो पाउना एतिकी नुहे, आठारु ढेर अधिका, एतिकी कोन देउछंती। एइथिरु जुक्ति तर्क हेबारु मंत्री कहिले, ठीक अछि, मु राजांकु कही तोते दंड देउछि कि तू पूजा करुथिबाकू आसी मो घरु सुवर्ण गडुटिए चोरी नेइछु बोली। ब्राह्मण किंतु नछोड़ बंधा, कारण से तो किछि भूल करि नाहंती। शेषरे सेया हेला। मंत्री राजांकु जाई ब्राह्मणंक विरुद्ध रे कहिले। राजा सही मंत्री को भल पाउथिले बाकचातुरी जोगु, तेणु तांको कथा को विश्वास करियले एवं ब्राह्मण को कारागार रे रखिबा पई निर्देश देले। हेले ब्राह्मण राजा को अनुनय होई कहिले, हे धर्मावतार, पुण्यकर्म जोगु आपण विश्वविख्यात, हेले आपण एपरी भूल किपरि करि पारुछंती। परंतु राजांकर आदेश कार्यकारी हेला। ब्राह्मण जनक अति सचोट एवं ईश्वर विश्वासी थिले। समस्ते तांको भल पाउथिले। चारिआडे तांकर मध्य ना थिला। एते बड़ अपमान आउ लोकलज्जा को सह्य करि पारिले नाही। गभीर आत्महरा होई आत्मग्लानि जोगु हृदघातरे कारागार भीतर ही सही रात्रि रे तांकर मृत्यु होईगला। तेणे मंत्री जो पूजा करिथिले ताहा फलवती हेबा परिवर्ते निष्फल होईगला एवं राति रे दुस्वप्न देखि सोई पारिले नाही। सकाळु राजांक पाखरे सत कही ब्राह्मण को छाड़ी देबाकू कहिले। यह सुनी राजा विचलित हो गले कि वास्तव रे तांको द्वारा तो केते बड़ भूल हो गला।
ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କାରାଗାରକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାରାଗାର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ରାତ୍ରିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ରାଜା ଏତେ ପରିମାଣରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ରାଜା ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଏବଂ ରାଜା ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ନର୍କକୁ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇ ରହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଯେହେତୁ ମୋର ଭୁଲ କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସେବକ ରହିବାକୁ ହିଁ ଚାହିଁବି। ଏଥିରୁ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବା ଗୁହ୍ୟତାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତାର ଶିକାର ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରାରବ୍ଧ ସାଥିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସନ୍ତାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଖାତା ଜମା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରୁ କରୁ ମଝିରେ ପାପକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବି ନେଇ ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସି ପାପକର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି ନା, 12 ବର୍ଷର ତପ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାରେ ଗଲା ଭଳି। ଆଉ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ହେଇ ପୁନଶ୍ଚ କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ହାରିଲେ ବା କାମ ମହାଶତ୍ରୁର ଅଧୀନ ହେଲେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୂର୍ବଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁଳ କଳଙ୍କିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ନିରାକାର ବିନ୍ଦୁ ପିତାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜାଣି ନିରନ୍ତର ମନେ ପକାଇବାର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ସଚ୍ଚା ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜେ ଶୁଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇପାରିବ। ସଚ୍ଚା ପବିତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସଙ୍ଗମଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଖୁସି ରୂପକ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଖୁସି ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯଦି ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଜକୁ ଭରପୁର କର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍
शांति। ओम शांति।